ڈیلی نیوز اپڈیٹ چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے بڑی سازش بے نقاب، یہ منصوبہ اسرائیل میں تیار کیا گیا ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے بڑے سازشی دماغ شریک ہوئے۔ بعض سعودی ذرائع کے مطابق ان میں ایرانی خفیہ حکام اور قادیانی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ روس اور چین کو اس میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے بعض مسلمان ملکوں سے قریبی تعلقات ہیں اور یہ سازش تو ہے ہی مسلمانوں کے خلاف۔ منصوبے کے بلو پرنٹ کے مطابق پوری دنیا کا میڈیا چونکہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس لیے اسے ایک جھوٹ موٹ کے وائرس کا پروپیگنڈا کرنے کی ذمہ داری دی گئی تاکہ امریکہ یا اسرائیل پر کوئی شک نہ کرے۔ اس لیے اس کا آغاز چین سے کیا گیا۔ چین کی مرکزی حکومت کو اس معاملے سے بے خبر رکھتے ہوئے ووہان کی مقامی انتظامیہ کو کروڑوں ڈالر دے کر خریدا گیا، جبکہ اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو بھی بھاری رشوت دی گئی۔ انہوں نے شور مچایا کہ ان کے شہر میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جو ہلاکت خیز ہے۔ چین کی بولی بھالی حکومت اسے حقیقت سمجھی اور لاک ڈاؤن لگا دیا۔ اب نہ کوئی شہر میں آ سکتا تھا اور نہ کوئی جا سکتا تھا۔ ووہان کے ڈاکٹروں نے ہر بیماری کے مریض کو مار کر کہنا شروع کر دیا کہ سینکڑوں مر گئے ہیں، ہزاروں مر گئے۔ حد یہ کہ معمولی نزلہ زکام کے مریضوں کو بھی زبردستی وینٹی لیٹر لگا کر مارا گیا۔ چین کے دوسرے شہروں میں بھی یہودیوں کے ایجنٹ ڈاکٹروں نے یہی کہہ کر کافی لوگوں کی جان لے لی۔ اسی کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے میڈیا نے جھوٹی خبریں دینا شروع کر دی کہ چین سے آنے والوں نے ان کے ملکوں میں وائرس پھیلایا ہے۔ اتنی دیر میں چین کی انٹیلیجنس نے حقیقت کا سراغ لگا لیا اور ووہان کی انتظامیہ اور اسپتالوں کی کالی بھیڑوں کو گرفتار کر لیا۔ ان سب کو سزائے موت دے دی گئی اور شہر کھول دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے چین میں نہ کوئی مریض سامنے آ رہا ہے اور نہ کوئی شخص مر رہا ہے، لیکن مغرب کو جو موقع چاہیے تھا وہ مل چکا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے ملکوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اور روزانہ بڑھا چڑھا کر مریضوں اور اموات کا ڈیٹا دینا شروع کر دیا۔ اب لاک ڈاؤن ہے تو بھلا کون جا کر اسپتال دیکھے گا کہ کوئی مریض آ بھی رہا ہے یا نہیں، کوئی مریض مر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے کاروبار پر ہندو و یہود کا قبضہ ہے۔ دنیا کے سارے ارب پتی کون ہیں؟ بل گیٹس جیسے یہودی ہیں یا انیل امبانی جیسے ہندو ہیں؟ فیس بک کا مالک بھی یہودی ہے۔ یہ سب خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قادیانی قدم قدم پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تمام ایئر لائنز کو اربوں ڈالر دے کر خاموش کروا دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا نقصان پورا کر دیں گے، بس پروازیں بند کر دو۔ امریکہ اور یورپ کے دفاتر اور کاروباری مراکز بند ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں اپنے عوام کو گھر بیٹھے تنخواہیں دے رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہودی اربوں ڈالر دے رہے ہیں۔ متاثر کون ہو رہے ہیں؟ جنوبی امریکہ اور افریقہ کے غریب ملک اور مسلمان۔ عمران خان کو شک ہو گیا ہے، اس لیے وہ بار بار مغربی ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ غریب ملکوں کے قرضے معاف کر دو۔ مغربی ملک اور IMF مخلص ہوتے اور واقعی کوئی وبا آئی ہوتی تو قرضے معاف کیے جا چکے ہوتے، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہی تو اصل سازش ہے۔ روس پہلے اس سازش میں شریک نہیں تھا، اس کے ملک سے کسی مریض یا موت کا ذکر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر پیوٹن کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس لیے چچنیا کے نوجوان مصیبت میں بنے ہوئے ہیں۔ اسے جب معلوم ہوا کہ سازش کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی مان گیا۔ اب آپ خود دیکھیں، روزانہ روس میں ہزاروں لوگوں کے مرنے کی جھوٹی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کا میڈیا بھی اس سازش میں شریک ہے، اس لیے یہودیوں کے ایجنٹ میں میر شکیل الرحمان کو نیب نے پکڑا ہوا ہے کیونکہ ISI کو اندر کی بات معلوم ہو گئی ہے، لیکن یہ کھیل اتنا بڑا ہے کہ مالک کی گرفتاری کے باوجود جیو اور دوسرے چینل مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے لوگ بیمار ہوں گے، اتنے مر گئے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کی اعلی کار رہی ہے، اسی لیے اس نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا اور وزیر اعلیٰ نے یہودیوں کی زبان میں عوام کو ڈرایا۔ پاکستان کی بے بس حکومت سب کھیل دیکھ رہی ہے اور مجبور ہے۔ اب تک پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو قسم کھا کر کہہ سکے کہ اس نے کرونا وائرس کا کوئی مریض دیکھا ہے یا کوئی اس سے مرا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا تو پتہ چلے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وائرس ہے ہی نہیں، ہوتا تو اس کا علاج کیا جاتا۔ اسی طرح
اب जाली खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या आपने सुना है कि चीन से ऐसी कोई खबर आई हो? चीन दुनिया की हर चीज बनाता है, फिर वैक्सीन क्यों नहीं बना रहा? इसलिए कि वायरस हो तो इसकी वैक्सीन बनाई जाए। चीन को तो हकीकत मालूम हो चुकी है। अब असल में होगा ये कि अमेरिका ऐलान करेगा कि इसने वैक्सीन बना ली है। इसका खूब प्रोपेगेंडा होगा। किसी यहूदी डॉक्टर को इस जैली कारनामे पर नोबेल इनाम भी दिया जाएगा। फिर वैक्सीन के नाम पर एक दवा पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। यूरोप और अमेरिका में ये दवा मर्दाना ताकत में इजाफे की होगी, लेकिन एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका को जो दवा फराहम की जाएगी, इसे पीने वाले कमजोर हो जाएंगे। वो बच्चे पैदा करने से माजूर हो जाएंगे, लेकिन औलाद होगी भी तो वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होगी। यानी ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल जरूर बांझ होगी। यूरोप और अमेरिका, कनाडा में मुकीम मुसलमानों को भी वही दवा दी जाएगी जिससे इनकी तादाद कम हो। क्या ये कोई राज है कि अमेरिका और यूरोप मुसलमान कुजीनों से तंग आ चुके हैं और इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं? इससे पहले हिंदू व यहूद और कादियानियों के इमा पर अमेरिका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा कई बार मुसलमानों की आबादी कम करने से हरबे आजमा चुके हैं। कादियानियों की कंपनी शहजान की मसनूआत में दवाएं मिलाई गई, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें खरीदना छोड़ दिया। फिर आयोडीन मिला नमक फैलाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से इसका मुसलमानों का असर नहीं हुआ। फिर पोलियो वैक्सीन में नस्ल कशी के कतरे मिलाए गए, लेकिन इसका पोल भी खुल गया। हर तरफ से मायूस होकर आलमी ताकतों ने इस बड़े खेल का आगाज किया है, लेकिन हम रासिख अल अकीदा मुसलमानों का ईमान है कि हिंदू व यहूद व कनूद का कोई मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी सब बिक चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले अकरम नाम के बंदे के साथ वाक़या पेश आया। इसको भी मार दिया गया है। इसके घर वालों का कहना था वो 1 साल से शुगर का मरीज था। शुगर ज्यादा होने की वजह से बेहोश हो जाता था। मरहूम के मरने से 1 दिन पहले शुगर ज्यादा हो गया था और सांस लेना मुश्किल हो गया था। मरीज को इंडस अस्पताल ले गए और उन्होंने इसको चेक करके जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल मुंतकिल होने के बाद 1 दिन वार्ड में हो गया और मरहूम की तकलीफ भी खत्म हो गई। रात को 4 बजे एम्बुलेंस आती है और मरहूम का एक बेटा नीचे ही था। इसने एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछा कि आप लोग कोरोना टीम के हो और यहाँ कैसे आए हो? तो ड्राइवर का कहना था कि हम वार्ड नंबर 23 से डेड बॉडी लेने आए हैं। तो इनसे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो इसने कहा कि कोरोना का मरीज फौत हो गया है, इसका नाम अकरम है, इसकी डेड बॉडी लेने आए हैं। तो मरहूम के बेटे ने कहा मेरा वालिद तो जिंदा है और वो चल फिर भी रहा है और बातें भी कर रहा है, वो तो जिंदा है। ड्राइवर कहने लगा हमें जो ऑर्डर मिला है हम वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद 5:30 पे मरहूम का बेटा किसी काम से वार्ड से नीचे आता है और 15 मिनट के बाद दोबारा वार्ड में जाता है तो सामने से डॉक्टर आता दिखाई देता है। तो वो डॉक्टर करीब आया और मुझे बताया कि आपका वालिद फौत हो गया है। मरहूम का बेटा बताता है कि मुझे बहुत हैरत हुई कि ड्राइवर और एम्बुलेंस को फौत होने से 2 घंटे पहले कैसे पता चला कि इस मरीज की डेथ हो जाएगी और इसकी डेड बॉडी लेने के लिए 2 घंटे पहले ही पहुंच गए। शायद हो सकता है कि मलक अल मौत ने इनको पहले से ही बता दिया हो कि ये बंदा मर जाएगा, तुम लोग 2 घंटे पहले एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाओ। मरहूम के घर वालों का कहना है कि हमारे बंदे को मारा गया है। इसी तरह और लोग जिनके रिश्तेदारों के मरीज मर गए हैं, सबकी दास्तान एक जैसी है और लाशों पे सियासत हो रही है और लाशों को बेचा जा रहा है। जराये के मुताबिक 1 लाख से 30 लाख तक एक डेड बॉडी बेची जा रही है और ये भी एक आलमी साजिश है, क्योंकि शक व शबात और मशकूक हरकतों से पता चलता है कि कोई खुफिया साजिश हो रही है। कोरोना से ज्यादा लोगों को डराया जा रहा है और अगर ये हकीकत होती और ये फैलने वाली वबा होती, जिस तरह की बेहतियाती हो रही है, इस तरह तो ये वबा बहुत ज्यादा फैल जाती और अमवात बहुत ज्यादा से ज्यादा होती। हमारी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है इस पे तहकीकात करवाई जाए। जो लोग कोरोना वबा की वजह से फौत हो गए इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और इनके घर वालों से पूछा जाए इनको पहले से ही क्या बीमारी थी। अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज अपने घर पे नहीं मरा। जो भी मर रहे हैं वो अस्पताल में मर रहे हैं और हर मरने वाले की कहानी इसी तरह है जैसे अकरम की डेथ हुई है। कुछ जराये से पता चला है अब तक जो भी
डॉक्टर कोरोना की वजह से फौत हुए हैं वो इस सिस्टम से बागी हो गए थे, तो इनको ठिकाने लगा दिया गया ताकि पर्दाफाश न हो जाए। मेरी इस तहकीकात से हो सकता है वो मुझ पे भी अटैक करे। इस राज को फाश करने के जुर्म में मुझे इलियास ईरानी को मारा भी जा सकता है। मेरी जिंदा ज़मीर अपने इदारों से इल्तमास है वो खुद भी तहकीकात करें और इस वबा की असलियत को भी सामने लाया जाए। ये थी कोरोना की असलियत, और अगर लाइव कोरोना वायरस पे तहकीकात करनी है तो इसके लिए मैं हाजिर हूँ। कोरोना के मरीज के साथ 14 दिन रहूंगा, कैमरा की नजर के सामने, और मेरे पास कोई डॉक्टर ना आए तो देख लेना कुछ नहीं होगा। ना ही कोरोना का मरीज मरेगा और ना ही मैं मरूंगा कोरोना की वजह से। इससे साबित हो जाएगा कोरोना कुछ भी नहीं है। मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको आलमी साजिशों का पता चल जाए। ये आलमी साजिश है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, और यहूदी इस वैक्सीन बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हर एक पे लाजिम होगा कि वो कोरोना टेस्ट करवाएं और वो वैक्सीन करवाएं जो मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाएगी।